2, 3. Over. Group B. Okay. Over, only once. Only doing jobs, for doing something good in career, there are many things you should follow. First, someone told me discipline. Who told discipline? Okay, example? Neat ga undali, discipline ga undali. అందరూ చేస్తారా పెద్దవాళ్ళకి? మామ్ డాడ్ కి, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి రెస్పెక్ట్, టీచర్స్ కి రెస్పెక్ట్, పేరెంట్స్ కి రెస్పెక్ట్, ఎల్డర్స్ కి రెస్పెక్ట్. ఓకే, రెస్పెక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మీకు 11 o'clock టైం అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ అట్ దట్ ప్లేస్ బై 10:50. దట్ ఈస్ పంక్చువాలిటీ. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ పంక్చువాలిటీ? యూ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు మార్నింగ్ మీరు అందరూ 5 o'clock లేసి జెమ్ ఈ యాక్టివిటీ ఈ టైంకి ఉంటే మీరు ఆ టైంకి ఉంటున్నారు కదా. సో అలాగే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ పంక్చువాలిటీ. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? పంక్చువాలిటీ. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? డిసిప్లిన్. సెకండ్, రెస్పెక్ట్. థర్డ్, ఓకే. ఫోర్త్ ఏమైనా గెస్ చేయవచ్చా ఏంటి ఉండొచ్చు పాయింట్స్? ఫోర్త్, ఫర్ జాబ్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ గుడ్ వర్క్, ఏంటి పాయింట్ ఉండొచ్చు? ఫోర్త్. Yeah, someone told. Who told? Hard work. Ever chepparu? Very good. Hard work is correct point. Okay, kucho. Fourth is hard work. Andarki telusu kada, there is no shortcut to success. Hard work cheste meeku aa results vastaye. ఇప్పుడు మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారా? చదువుతున్నారు కదా బాగా. సో ఆ రిజల్ట్స్ మీకు కనిపిస్తాయి కదా ఎగ్జామ్స్ లో. అలాగే లైఫ్ లో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఆ సక్సెస్ కూడా వస్తుంది. నో షార్ట్ కట్ టు హార్డ్ వర్క్. నో షార్ట్ కట్ టు. అందరూ చేస్తారా ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్? హార్డ్ వర్క్ అంటే ఏంటి చెప్పు? ఎస్. సో ఇప్పుడు మీరు చేసింది స్టడీస్. సో స్టడీస్ లో మీరు కష్టపడాలి, ఆ తర్వాత జాబ్ లో కష్టపడాలి. అప్పుడు మీకు డెఫినెట్ గా సక్సెస్ ఉంటది. కానీ మీకు ఏంటి అవ్వాలో అది ఉండాలి మైండ్ లో. ఓకే. ఫోర్త్ ఇస్ హార్డ్ వర్క్. ఫోకస్ దేని మీద? పేషెన్స్. నో, గోల్ మీద. కరెక్ట్. సిట్ డౌన్. 1 clap for her and 1 clap for her. Fifth point is focus and goal. Focus on your goal. నీ గోల్ ఏంటి? What is your goal? You only. Teacher. So teacher అవ్వాలని నీ మైండ్ లో ఉంది కదా. So for that you have to work hard. Okay. What is your goal? Doctor. Okay. Any different goal anyone has that I want to become something? Yes. Tell me. Police, IPS. Kiran Bedi. Very good. Yes. Collector. Very good. IAS. Doctor. Engineer. Judge. Wow. Okay. Anyone space? Anyone wants to go into the space? You want to go? Kalpana Chawla? No? No? Why? What do you want to do? NASA? No? Then go to the moon. Mars, Venus. Mars, Venus? Oh my God. Which one you want to go? We have girls who want to go to the Venus. Wow, very nice. Sit down. Any other goals people, students, girls here have in life? You know, girls are there everywhere. Women are there in every field. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 7. Yeah, you can sit. I'll call you next. We have 7 here. Yes, ma'am. 6, 7. Okay. So now go little back. Yeah. You all come here. Stand here opposite. 7. Yeah. Come here. Come here. Stand in an opposite way. Yeah. Opposite. Yeah. Keep the bottles in between y'all. 1, 1. Majlo. 7 should be correct. 1. Group 1. Yeah. 2. Yeah. 3. Yeah. Come little. Give some space. Put here. Come. Yeah. Give some space. Yeah. And move. Come little. Come. Give some space. Yeah. Move little. Yeah. You also move. Yeah. Very good. You all understood. Okay. This is a small activity. Okay. You have to listen carefully. So I will tell you to touch your head, shoulder, waist, leg.
Okay, head, shoulder, waist, leg. So I can say anything. I can say leg, head, shoulder, something. Okay. So when I say that, touch that. And when I say bottle, and then when I say bottle, either of you all have to pick. Who picks fast, that group is the winner. Okay. If you all pick up, you're the winner. If you have to pick up, this group will be the winner. Okay, between one bottle, one of you all should take that. Adna doubts are. First ever water bottle తీసుకుంటారో, that whichever group has highest bottles are winner. Adna, this is group A, this is group B. Kada? You're from group B, no? Okay, start. Ready? Head, leg, shoulder, waist, waist, head, shoulder, leg, waist, head. పట్టుకోవాలి అలాగే షోల్డర్ నో చీటింగ్ అది చీటింగ్ తొడదు ఓకే జస్ట్ గివ్ సమ్ డిస్టెన్స్ యా ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ లైన్ యా కొంచెం బ్యాక్ యా స్ట్రైట్ ఓకే ఓకే హెడ్ షోల్డర్ వేస్ట్ లెగ్ లెగ్ వేస్ట్ హెడ్ షోల్డర్ లెగ్ ఓకే హెడ్ షోల్డర్ లెగ్ వేస్ట్ bottle. who got highest number of bottles? 1 2 3 4 5, and here we have 2. Okay, so group A is the winner. Big round of applause, group A. Very good. Wait here. Okay, I would request my mother Aruna Jain to just give away some chocolates. No, it's not. Yeah, exactly. See, why I made you all play this game out, this is focus. That is, you have to focus, listen. Listening is also a skill. Okay? So yeah, for group A, again a big round of applause for group A. Good group, na? Yeah, this group. Come on, that's it. Claps, your friends have won. Little more. Claps. Silent claps. Wow. Okay. Very nice. Everyone got me in this group? Yeah. You got? Yeah. Chocolate? Got? No. Where? Show me. Yeah, very good. Okay. Okay. Now go sit back to your places. I said 7. I didn't say 14. Wait. 1 2 3. Wait. No. Go. Hey. No. Wait. No. No, you all go back to your place. I'm going to call 7. Go back. Everyone go back. Children, go back. Everyone go back. Go to your place. I'm not going to start. Group B, everyone go to your... Come. 1 for 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's it. 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Do we have 7 here? 1, 2, 3, 4, 5. 8. Okay, one more. S. Huh? Yeah, I'm going to ask your names. No cheating. Huh? No cheating allowed. S. One more. Come. S. Anyone with S? No? Okay, come. You come. Okay, your name is? Shishma, Supriya, Saipriya, Shamla, Sravya, Saranya, Shavli. Very good. Intelligent. Okay. Yeah. Same, you all have to stand. You also saw the game, no? Same like that, you all have to stand. Yeah. You all come this side. Maintain some gap. Yeah. Arrange yourselves, 8 groups. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Some gap between you all. Yeah. Yes. Till then you all can clap. Yeah, group A. Cheer up. How much time do I have left? No, you can carry on. Yeah. What's the time? మనం ఏమైనా జాబ్స్ చేయాలంటే రీడింగ్ రైటింగ్ ఉండాలి కదా.
మనీ కూడా ఉండాలి కదా మేడం. అవును, మనీ ఉండాలి. మనీ అంటే మనం స్టార్టింగ్లో ఉండకపోతే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, మనం వర్క్ హార్డ్ చేసి మనీ వస్తుంది. మనీ గురించే కదా నీ డౌట్, చెప్తాను. ఓకే, సో కూర్చో. నౌ హర్ క్వశ్చన్ ఇస్, మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం, మనం రీడింగ్ రైటింగ్ అన్నీ చేస్తాం, బట్ షీ సేస్ యూ ఆల్సో నీడ్ మనీ. ఓకే, మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు వన్ ఎక్స్టెంట్, కొంచెం పర్సంటేజ్. ఓకే, కానీ నీ హార్డ్ వర్క్తో, నీ గోల్తో, నీ ఫోకస్తో, నీ వాల్యూస్తో నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఆ మనీ వస్తుంది నీకు. నువ్వు జాబ్ చేస్తావు కదా, జాబ్ చేస్తావు, అప్పుడు జాబ్లో డెడికేషన్ ఉంటుంది కదా, హార్డ్ వర్క్ చేస్తావు కదా, ఫోకస్ ఉంటుంది కదా. నువ్వు అన్ని విత్ క్లియర్ మైండ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనీ వస్తుంది. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ గోల్. మనీ లాక్ అంటే మనీ లేదు అందుకే నా గోల్స్ లేదని అలా ఉండకూడదు. ఓకే, సో మనీ విల్ కమ్. అదేనా నీ డౌట్, మనీ ఉండాలి, కంపల్సరీగా ఉండాలి అని? కొంతమందికి మనీ ఉంటుంది కానీ కొంతమంది పల్లెటూరులో, ఆ? కొంతమంది డబ్బున్న వాళ్ళకి ఉంటుంది కానీ పల్లెటూరులో వాళ్ళకి ఉండదు. అవును, కానీ పల్లెటూరు వాళ్ళ నుంచి చాలా మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వరు, తెలుసా? మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలా అయ్యారు? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎడ్యుకేషన్, నాలెడ్జ్, హార్డ్ వర్క్. వాళ్ళ దగ్గర కూడా లేకపోయినా వాళ్ళు అయ్యారు కదా. ఎలా అయ్యారు? హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. యా, క్వశ్చన్ కూర్చో. ఓకే, సో నా గోల్ ఏంటంటే త్రూ మై వర్క్, నేను ఏదైనా వర్క్ చేస్తే అది సక్సెస్ అవ్వాలి. ఒకటి, ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో రాసాను, ఆ న్యూస్ పేపర్ చదివేసి ఎవరికైనా లైఫ్లో చేంజ్ వస్తే, లేకపోతే ఆ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ చెప్తారు కదా, అంటే అది చేంజ్, పాజిటివ్ చేంజ్ రావాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడు. నేను న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేశాను కదా రాయడానికి, అప్పుడు క్వీన్ మేరీ స్కూల్ ఎన్ని మందికి తెలుసు? ఇక్కడ క్వీన్ మేరీ స్కూల్ విశాఖపట్నంలో 1 టౌన్ ఏరియాలో ఉంది. గవర్నమెంట్ స్కూలే అది. ఓకే, సో అది చాలా పాత స్కూల్. అది ఆ స్కూల్ చాలా 130-140 ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అది ఒఫీషియల్స్ ఏంటన్నారు, ఆ స్కూల్ని డెమాలిష్ చేసేయాలి అని. కానీ అది గర్ల్స్ స్కూల్, గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ స్కూల్. అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను న్యూస్ పేపర్లో, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో రిపోర్టర్. ఓకే, నువ్వు అడిగావు కదా ఏంటి చెయ్యాలని, నా గోల్ ఏంటని. సో అప్పుడు నాకు తెలియలేదు నా గోల్ ఏంటని, కానీ నేను ఆ న్యూస్ పేపర్లో ఒక రిపోర్ట్ రాశాను. ఏంటని? ఈ స్కూల్ డెమాలిష్ అవుతే ఇన్ని గర్ల్స్. ఓకే, డెమాలిష్ అంటే తెలుసా? వాట్ యు మీన్ బై డెమాలిష్? ఆపేయడం అండ్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయడం, అంటే ఇంకా బిల్డింగ్ని కూడా డెమాలిష్ చేయడం, అది అన్నమాట. ఓకే, సో అది చేసిస్తే ఏంటవుతుంది? ఎడ్యుకేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. గర్ల్స్ స్టూడెంట్ వెళ్ళరు స్కూల్కి కదా. ఇంకా ఏంటవుతాయి? ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు. ఎడ్యుకేషన్ ఉండకపోతే గోల్ ఉండదు. గోల్ ఉండకపోతే వాళ్ళు పని చేయరు. సో ఇంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. సో అది అవ్వకూడదని నేను 3 or 4 రిపోర్ట్స్ రాశాను న్యూస్ పేపర్లో. ఆ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ కమిషనర్ చదివేసి ఇంకోటి వాళ్ళు లెటర్ రాశారు స్కూల్కి. మనం ఈ స్కూల్ డెమాలిష్ చేయకూడదు, ఇది పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సో మనం దీనికి రీకన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాం, అంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది మనం కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అని. సో ఆ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ 5 రిపోర్ట్స్ 6 రిపోర్ట్స్ రాసిన తర్వాత అది కమిషనర్ వాళ్ళకి వెళ్తే ఆ స్కూల్ డెమాలిష్ అవ్వలేదు. అవ్వలేదంటే మళ్ళీ సేమ్ రొటీన్, ఎక్కడ అది కన్స్ట్రక్షన్, న్యూ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడ కావాలో అది చేసి వాళ్ళు వదిలేశారు. స్కూల్ రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ డెమాలిష్ అయిన ఉంటే ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉండేది. సో అది ఏంటి, ఇన్ని స్కూల్ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది కదా, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. సో అది ఏంటి, సక్సెస్ కదా. ఎప్పుడు సక్సెస్ అంటే మనీ కాదు,
మనం ఏదైనా చిన్న పని కూడా చేస్తే అది సక్సెస్. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వెళ్తుంటాం కదా రోడ్డు మీద లేకపోతే మనం ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకో, రోడ్ బాగాలేదు లేకపోతే ఎవరైనా స్లిప్ అయ్యి పడిపోయారు, ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటే అవి అన్ని చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ కూడా నేను నా బ్లాగ్లో రాశాను. బ్లాగ్ అంటే నేను నా పేజ్ ఉంది, న్యూస్ పేపర్ పేజ్ లేకపోతే నా ఓన్ పేజ్, అక్కడ రాస్తే ఆ సివిక్ అథారిటీస్ చూసేవారు, అమ్మో ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉందా, మనం ఇది సరి చేస్తాం. ఇంకా అక్కడ ఏమి అవ్వకుండాను రోడ్డు మీద ఏమైనా గోతులు పడితే అక్కడ ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయితే యాక్సిడెంట్స్ అవును కరెక్ట్ అవ్వకుండా ఆ గోతులన్నీ ఎగ్జాక్ట్లీ అవును కరెక్ట్. అర్థమైంది నీకు, మళ్ళీ చెప్పు. ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ గతుకులుగా ఉండేటప్పుడు మనం ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఆ కోతులన్నీ కప్పెట్టేస్తారు, అప్పుడు అక్కడ ఏం అవ్వకుండా ఉంటుంది. అవును, అప్పుడు ఇంకా యాక్సిడెంట్స్ అవ్వవు కదా, సో మంచిదే కదా మనకి. సో అది హెల్పింగ్ అదర్స్, సర్వీస్. అవును, సో మీ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకపోతే మనం హెల్పే చేసాం కదా, మనం ఏం చేసాం, ఓన్లీ రాసాం. కానీ మనకి అది ఉండాలి, నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అవును, నేను ఇది చేస్తే నాకు బాగుంటుంది, వేరే వాళ్ళకి బాగుంటుంది, హెల్ప్ అవుతుంది. సో హెల్పింగ్ ఇస్ వన్ పార్ట్. అర్థమైందా? సో సక్సెస్ గోల్ అంటే ఎప్పుడు నేను అంటే అంత మిలియనర్ అవ్వాలి, బిలియనర్ అవ్వాలి, అలా అది ఒక పార్ట్. మనీ ఈజ్ వన్ పార్ట్. ఇంకో పార్ట్ ఏంటంటే నేను వేరే వాళ్ళకి ఏంటి చెయ్యొచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ కదా, సో నువ్వు డాక్టర్ అయిన తర్వాత నేను ఎవరికి హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా పోలీస్ ఆఫీషియల్స్ ఇక్కడ చెప్పారు IPS చదువుకోవాలని, సో వాళ్ళు కూడా నేను ఏంటి హెల్ప్ చేయవచ్చు, సొసైటీకి ఎలా హెల్ప్ చేయొచ్చు, నేను గర్ల్స్కి ఎలాగ ఎంపవర్ చేయొచ్చు, నేను ఎలా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు, నా ఉన్న వాళ్ళకి సరౌండింగ్స్లో నేను మంచిగా ఉండాలి వాళ్ళతో. ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవుతే నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలుగుతాను, అది నాకు గోల్. ఓకేనా? Thank you. Sit down. Yes, some questions from here. Come on. Yes. ఏంటి స్కాలర్షిప్ లేదంటే ఓన్ మనీ? ఓన్ మనీ అంటే నేను పెద్ద కాలేజెస్, పెద్ద యూనివర్సిటీస్ అందులో చదవలేదు. నేను నార్మల్ యూనివర్సిటీస్లోనే చదివాను, కానీ చాలా వర్క్ హార్డ్ చేశాను. అంటే హార్డ్ వర్క్ అంటే స్కూల్ కాలేజెస్ మనకి పెద్ద కాలేజెస్లో చదివితేనే మనం పెద్ద ఇది అవుతాం, అలా ఏంటి కాదు, అలా ఏంటి రూల్ లేదు. ఎక్కడైనా చదివితే మనం వర్క్ హార్డ్ చేసి మన గోల్ క్లియర్గా ఉంటే మనం చేయగలుగుతాం. అవును, మీరు ఏదో పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదివారు కదా, అందుకే మీకు మనీ ఉంది కదా, అందుకే మీరు ఇలా అయ్యారు, అలా కాదు. నేను ఇక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోనే చదివాను. సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాన్వెంట్ ఉంది కదా, అక్కడే బ్యాచిలర్స్ చదివాను. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ చేశాను. సో అది నార్మల్, ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు, మీరు కూడా వెళ్ళొచ్చు అక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వెరీ అంటే మనం IIT IIMsలో చదివితేనే మనం పెద్ద గొప్పగా ఏదో చేయగలుగుతాం, అలా ఏం రూల్ లేదు. ఓకేనా? సో నేను కూడా నార్మల్ చదివేసి, కానీ నేను చాలా వర్క్ హార్డ్ చేసిన. అంటే నేను ఇది అవ్వాలంటే నేను ఏంటేంటి చేసుకోవాలి, సో అవి అన్నీ నేను రాసుకున్నాను, గోల్స్ రాసుకున్నాను, డైరీస్ రాసుకున్నాను, న్యూస్ పేపర్స్ చదివాను. అందుకే ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీకు చెప్తున్నాను, నేను ఏంటేంటి చేశాను. నేను కూడా పెద్ద ఎవరు కల్పన చావ్లా లాగా స్పేస్లో వెళ్ళలేదు కదా, నేను కూడా నార్మల్ మీలాగే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ నుంచి కాలేజ్ చదివేసి ఏదో ఒకటి గోల్ పెట్టేసి అది దాంతో వర్క్ హార్డ్ చేశాను. ఇన్ని ఇయర్స్ వర్క్ హార్డ్ చేస్తే కొంచెం సక్సెస్ వచ్చింది, అప్పుడు కొంచెం మనీ వస్తుంది అలా. కానీ గోల్ నాకు మనీ కావాలి అని అలా ఏంటలేదు, కొంచెం వరకు మనీ, ఇంకా గోల్స్ చాలా ఉన్నాయి చేయడానికి. ఓకే, అదేనా క్వశ్చన్? ఆన్సర్ వచ్చిందా? సో నువ్వు కూడా ఏంటి అవ్వాలనుకుంటున్నావు? డాక్టర్. నువ్వు అయిపోతావు, నీకు ఆ డెడికేషన్ ఉంటే అయిపోతావు. వర్క్ హార్డ్ చేయి బాగా. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్. వెయిట్, ఐల్ కమ్ హియర్. యా,
హార్డ్ వర్క్ ఎలా చేసినా ఓకే కూర్చో. హార్డ్ వర్క్ ఎలా చేసినని మై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, నేను కూడా జర్నలిజం అప్పుడు నాకు మైండ్లో లేదు నేను ఏం చేయాలో ఏంటి అవ్వాలో, గోల్ లేదు కదా. మీలాగా పెద్ద పెద్ద గోల్స్ కూడా నాకు లేవు. కానీ నేను 10th వరకు ఏదో అవ్వాలని మైండ్లో ఉంది. ఓకే, మైండ్లో ఉండేది నేను ఏదో అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేశానంటే, ఇప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది కదా నాకు. స్టేజ్ ఫియర్ 10th 11th 12th వరకు చాలా స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది. అది హార్డ్ వర్క్ చేసి, మిర్రర్ ఉంటుంది కదా, మిర్రర్ రోజు మిర్రర్కి ఒక 15 minutes అలా స్పీకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. 5 years. అర్థం ఉంటుంది కదా మిర్రర్, ఇలా మిర్రర్ ఉందనుకో, న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ అలాగా అంటే నేనే మిర్రర్ ఫ్రంట్గా నించొని అలా చదివేసి, అది స్టేజ్ ఫియర్ వెళ్ళాలి, నాకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, అవి అన్నీ నేను చేశాను. డైరీ రాయడం, చదవడం, బుక్స్ చదవడం, డైరీ రాయడం, డిసిప్లిన్, పంక్చువాలిటీ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడం, రెస్పెక్ట్ చేయడం, ఇవి అన్ని క్వాలిటీస్ మనకు ఉంటే, హార్డ్ వర్క్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటే నువ్వు ఏంటి అనుకుంటావో నువ్వు అదే అయిపోతావు. అన్నీ ఉండాలి, హార్డ్ వర్క్ చెయ్యాలి. ఇప్పుడు నీకేంటి అవ్వాలన్నీ ఉంది? కలెక్టర్, ఐఏఎస్. సో ఐఏఎస్ అంటే బోల్డ్ చదవాలి కదా. సో అది చదవాలంటే నువ్వు అంత టైం, ఆ డెడికేషన్ ఇవ్వాలి చదవడానికి. సో అది హార్డ్ వర్క్. నువ్వు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నీకు అంత రిజల్ట్స్ వస్తాయి. నువ్వు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నీకు బాగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? అదేనా? ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ కావాలా? చెప్పాలి. ఇదే నీ ఆపర్చునిటీ ఏదైనా అడగాలంటే. అంతేనా? ఓకే. ఎనీవన్ ఎల్స్? ఎస్, వన్ లాస్ట్. దొరకదు ఆపర్చునిటీ మేడం. అదే చాలా మేడం చాలా బిజీగా ఉంటారు సార్. వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్? నేను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చాను. సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ హార్డ్ వర్క్, ఫోకస్, గోల్. అది కాకుండా మన లైఫ్ స్కిల్స్ అన్నాను కదా, డిసిప్లిన్. నెక్స్ట్ డిసిప్లిన్ తర్వాత ఏం చెప్పాను? రెస్పెక్ట్, ఇవే సక్సెస్, సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్. రీడింగ్, రైటింగ్, యాడ్, హెల్త్, ఇవి అన్నీ ఉంటే సక్సెస్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇస్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నావు నువ్వు? ఏం చేస్తున్నావు? వాట్ డూ వాంట్ టు బికమ్? చెప్పాలి. కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. వాట్ డూ వాంట్ టు బికమ్? టీచర్. వెరీ గుడ్. టీచర్, యూ విల్ బికమ్ అ టీచర్. సిట్ డౌన్. ఓకే, వన్ లాస్ట్. యా మ్యామ్, మీరు ఇప్పుడు ఈ స్థాయికి ఎదగారు కదా మ్యామ్, ఇంకా మీకు ఏదైనా గోల్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా, చెప్పాను కదా నా గోల్స్ ఏంటని. నా గోల్స్ అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఒక లెవెల్కి వచ్చాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఇంకా వర్క్ హార్డ్ చేసి, ఇంకా కొంచెం కష్టపడి పెద్ద లెవెల్లో నేను ఎలా పీపుల్ని హెల్ప్ చేయొచ్చు, నేను ఎలా రాయొచ్చు, నేను ఎలా మాట్లాడవచ్చు, మీలా పిల్లలకి నేను ఎలా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు, అలాంటివి గోల్స్. ఇంకా కొంచెం మన నెక్స్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఇంకా న్యూస్ పేపర్స్ ఇప్పుడు రాస్తాను అన్నాను కదా, సో ఇంకా రిపోర్ట్స్ నేను ఏంటి రాయొచ్చు, ఇండియాని నేను ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు, నేషన్ బిల్డింగ్. ఇండియాలో మనకి ఎక్కడెక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇష్యూస్ని నేను ఏమైనా చేయొచ్చా, అది నా గోల్. విలేజ్లో ఎంకరేజ్ చేయడం, అక్కడ వెళ్ళాలి, వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళకి నేర్పించడం, అది దట్ ఈస్ మై వర్క్. థ్యాంక్ యూ. చేసిన తర్వాత అదే నేను ఇలా ఇంతమంది చేశాను కదా, మీకు ఏమైనా అనిపించిందా? అనిపించలేదు. అదే ఒకరికి నా వల్ల కొంచెం సాయమైన అనిపించింది అని. అర్థం అవ్వలేదు అంటే హెల్ప్ చేశాను కదా, మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? ఓ ఫీలింగ్, హెల్ప్ చేసిన తర్వాత ఫీలింగ్, అమ్మో ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి బీట్ చేయలేదు అంటే, మనీ ఆల్సో కాంట్ బీట్ దట్ ఫీలింగ్.
ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఎంత ఉంటుందో అంటే నేను చెప్పలేను. ఈవెన్ ఇఫ్ 1% వాళ్ళ లైఫ్ కొంచెం చేంజ్ అయింది అనుకో, నా పని నేను చేసింది వర్క్ దాని వల్ల ఒక పర్సన్ది లైఫ్ చేంజ్ అవుతే, లేకపోతే ఒక ఇష్యూ ఉంది అది అంటే ఇది అయిపోయింది, కవర్ అయిపోయింది. సో ఆ హ్యాపీనెస్ అంటే చెప్పలేము మనం. అది ఎంత మనీ కూడా నాకు ఇస్తే నాకు అంత హ్యాపీనెస్ రాదు, అంత అన్నమాట. అందుకే ఎప్పుడు అంటే నేను నీకు ఎంత ఇస్తాను, నువ్వు నాకు చేస్తా, నాకు అది ఉండదు. నేను ఈ పని చేస్తే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చాను, నేను ఒక 2-3 పీపుల్ అయినా ఇన్స్పైర్ అవుతే నాకు అది హ్యాపీనెస్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరో చెప్పారు కదా మీలాగా అవ్వాలి అని, సో అది నాకు ఇన్స్పిరేషన్. సో అది నాకు ఎక్కడైనా పిలిస్తే ఏమైనా చేస్తే ఎవరికైనా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిందా, లేకపోతే నేను చేసిన పనితో ఎవరికైనా ఎఫెక్ట్ వచ్చిందా, పాజిటివ్ చేంజ్ వచ్చిందా, అదే నా ఇంట్రెస్ట్, గోల్ ఇన్ లైఫ్. అదే నాకు సక్సెస్ ఫర్ మీ. సో ఇప్పుడు నువ్వు సపోజ్ నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నావు, నువ్వు ఏదో అవుతావు, నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావు, ఒక 10 years తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ స్పీచ్ ఇస్తూ ఇక్కడ మాట్లాడుతూ నీకు ఒక ఆడియన్స్ ఉంటారు. అప్పుడు నీకెవరో చెప్తారు కదా నీలాగా నేను అవ్వాలి, లేకపోతే నువ్వు ఎలా వచ్చావు ఇక్కడ వరకు నీకు అడిగితే నీకు అది ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతుంది. ఆ స్టేజ్లో నీకు ఎవరైనా ఎంతైనా మనీ ఇస్తే నీకు అంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, కానీ ఆ మాటలు చెప్తే ఆ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. అవును మేడం మీ వల్ల నాకు సపోర్ట్ వచ్చింది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒకటి ఇస్తాను చూడు. ఒక బ్లైండ్ కపుల్, అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు బ్లైండ్, కళ్ళు లేవు. సో వాళ్ళ స్టోరీ అంటే కానీ వాళ్ళకి 2 పిల్లలు, ఓకే, మీలాగే వాళ్ళు గర్ల్స్, 6th standard 4th standard. సో వాళ్ళు అంటే చాలా కష్టం కదా, మనకి ఐసైట్ ఉండకపోతే ఎలా ఉంటుంది. ఒక 1 minute అలా ఐస్ క్లోజ్ చేసి ఫీల్ చేయండి మీకు ఎలా ఉంటుందో. చేయండి అందరూ 1 minute, జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఇమాజిన్ మీకు అంటే హౌ లైఫ్ విల్ బీ వితౌట్ ఐసైట్. కెన్ యూ ఇమాజిన్ లైఫ్ వితౌట్ విజన్, వితౌట్ ఐసైట్? డిఫికల్ట్ నో, ఎంత కష్టం కదా. So we should be grateful to God. Thank you God for giving me all this. Thank you God for giving me good eyesight. Thank you God for giving me a healthy body. Thank you God for giving me healthy mind. So మనం చెప్పాం కదా ప్రేయర్ చేయాలి మార్నింగ్, ఇదే చేయాలి మనం ప్రేయర్. థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అని. మనం బ్లెస్డ్ కదా, మనకు అన్నీ ఉన్నాయి, మనం బ్లెస్డ్ కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? వి ఆర్ బ్లెస్డ్ కదా. Everyone repeat, I am blessed. I am blessed. I am very good. Okay. Yeah. So నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వచ్చాను, ఏంటి వాట్ వాజ్ దట్ కపుల్ కదా. సో వాళ్ళు హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు బ్లైండ్, బట్ కానీ వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ రొటీన్ మొత్తం చేస్తారు, వాళ్ళు కష్టం కానీ చేస్తారు. సో వాళ్ళ స్టోరీ, లైఫ్ స్టోరీ నేను రాశాను న్యూస్ పేపర్లో. నా పని అదే కదా, జర్నలిస్ట్ అంటే నేను పత్రికల్లో రాస్తాను కదా. అంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉందని నేను రాశాను. అది రాస్తే అది ఎవరో ఢిల్లీ నుంచి ఎవరో చదివారు ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ఆన్లైన్. నేను రాసింది ఆర్టికల్ ఎవరో ఢిల్లీ నుంచి చదివారు. వాళ్ళు చదివేసి నాకు కాల్ చేశారు, రేష్మా ఈ ఆర్టికల్ నేను చదివాను పేపర్లో, చాలా మంచి ఆర్టికల్ ఉంది, మనం ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతామా వీళ్ళకి. ఆపరేషన్ కదా అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఆపరేషన్ ఇంకా అవ్వదు, వాళ్ళకి రాదు, ఇంకా విజన్ రాదు. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, వాళ్ళకి 2 పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మనం ఏమైనా చేయొచ్చా అని వాళ్ళు అడిగారు. ఆబ్వియస్గా మనం చేయొచ్చు, వాళ్ళకి కూడా ఏదో ఉంటుంది కదా రిక్వైర్మెంట్స్, మనం చేద్దామని. ఓకే అలా మాట్లాడి ఆ తర్వాత ఆ సార్ ఏం చేశారు తెలుసా, ఢిల్లీ వాళ్ళు, ఆ ఢిల్లీ సార్ 2 పిల్లలు ఉన్నారు కదా, సో ఒక్క అమ్మాయిని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. అంటే అడాప్ట్ అంటే ఆ అమ్మాయిది మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ ఆ సార్ చూసుకుంటారు, 10 years 15 years ఎన్ని ఇయర్స్. సో అది ఇంపాక్ట్, అదే నేను చెప్తాను అంటే ఎగ్జాంపుల్. సో అది నేను ఒకటి ఆర్టికల్ రాశాను కదా, కానీ ఆ ఆర్టికల్ రాసిన తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఎలా వచ్చింది, ఆ అమ్మాయి లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా.
అయిందా లేదా? అర్థమైందా స్టోరీ? అర్థమైందా?